بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رکھیں میرا خیال سبق نمبر 16، ٹھیک ہے، ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی۔ ہم نے اس میں پڑھا آلودگی کے بارے میں کہ زمین جو ہے وہ گلہ کر رہی ہے کہ کسی کو میرا خیال نہیں ہے، اور میرے پہ جو آلودگی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سیکھا کہ صفائی کتنی ضروری ہے ہمارے صحت مند رہنے کے لیے۔ تو آج ہم مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے۔ بے ہنگم، غیر موزوں، دو بھر، مشکل، انمول، بہت قیمتی، جس کا کوئی مول نہ ہو۔ پرورش، پالنا، صوتی آواز سے متعلق ہے، اور گریز کرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ آلودگی، گندگی، ماند پڑنا، مدھم پڑ جانا۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی کہ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سڑکوں پر بے ہنگم شور تھا، میں زمین ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، مل کر کوشش کریں اور مجھے میرا حسن لوٹا دیں۔ درخت زمین کی مضبوطی کا باعث ہیں، شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کارخانے کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں۔ کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ میری تندرستی میں آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلے سوال ہے کہ سبق رکھیں میرا خیال میں کس دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن کب منایا جاتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہے کہ سبق رکھیں میرے خیال میں جشن آزادی کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن ہر سال 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ سوال ب ہے کہ زمین جو ہے وہ ہمارا گھر ہے، لیکن کیسے؟ چند جملے لکھیں۔ اس کے جواب میں لکھیں گے، زمین ہمارا گھر ہے کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں۔ زمین کی تازہ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، اس پر اگنے والے پھل اور سبزیاں ہم کھاتے ہیں، یہاں کا پانی ہم پیتے ہیں، زمین پر ہم چلتے اور یہاں ہی رہنے کے لیے مکانات بناتے ہیں۔ ج ہے کہ پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور کیسے؟ جواب ہے کہ پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو اس میں مچھر پرورش پاتے ہیں اور ڈینگی، بخار اور ملیریا جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات لکھیں۔ زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ہے زمینی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی اور صوتی آلودگی۔ آخری سوال ہے کہ آلودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لیے تجاویز دیں۔ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ زمینی آلودگی کے خاتمے کے لیے کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں، نالیاں اور گلیاں صاف رکھیں تاکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ نہ آئے، پانی کو بلا وجہ کھڑا نہ ہونے دیں، زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت لگائیں۔ سوال نمبر 6 ہے، لفظوں کا کھیل لکھ کر بتائیں کہ یہ الفاظ کن موقعوں پر کہے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، الفاظ اور پھر موقع لکھے گئے ہیں۔ السلام علیکم جب ہم کسی سے ملیں تو، خوش آمدید کسی کا استقبال کریں تو، معاف کیجیے گا غلطی ہو جانے پر، شکریہ کسی کے احسان کے بدلے میں۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے استفہامیہ جملے لکھیں اور علامت استفہام بھی لگائیں۔ کیا، کب، کون، کیسے، کہاں اور کس، یعنی کہ کوشچنس لکھنے ہیں اور نیکسٹ جو ہے وہ کوشچن مارک بھی لگانا ہے۔ جملے بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہے کیا، تو کیا علی اسکول جائے گا؟ کب، آمنہ کراچی سے کب واپس آئے گی؟ کون، وہ کون ہے؟ کیسے، یہ کیسے ہوا؟ کہاں، میرا قلم کہاں ہے؟ کس، میری کتاب کس کے پاس ہے؟ حروف عطف
दिए हुए जुमले गौर से पढ़िए, यानी कि जाजिब और सारा दोनों बहन भाई हैं। नवीद हमेशा खुश व खरम रहता है। सेहत और सफाई का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए शब व रोज़ मेहनत करनी चाहिए। ऊपर दिए हुए जुमलों में और वाव जो है को ख़त कशीदा किया गया है। ऐसे हरूफ जो दो या ज़्यादा लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाने का काम देते हैं, इन्हें हरूफ अतफ़ कहते हैं। इन जुमलों में और वाव बतौर हरूफ अतफ़ इस्तेमाल किए गए हैं। सवाल नंबर 8 है, और वाव का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करें। इसका शबो रोज़ की मेहनत रंग लाई। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर ज़ारा और सारा 5वीं जमात में पढ़ती हैं। लूमड़ी होशियार और चालाक जानवर है। शम्सो कमर से मुराद सूरज और चाँद है, और परचम सितारों हिलाल। पढ़ें। सवाल नंबर 9 है, दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ कर इसका मफ़हूम बताएं। अहमद हमेशा चाकू चौबंद और सेहतमंद नज़र आता है। अहमद से इसकी सेहत का राज पूछा जाए तो मुस्करा कर जवाब देता है, सफाई। अहमद अच्छी तरह जानता है कि सफाई और सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। जहाँ सफाई का ख्याल ना रखा जाए वहाँ बीमारियाँ पैदा होती हैं। सेहतमंद रहने के लिए जिस्म, ग़ज़ा, लिबास वग़ैरह का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। अहमद अपनी सेहत और सफाई का ख्याल कैसे रखता है, आइए जानते हैं। वो रोज़ नहाता है, क्योंकि गुस्ल ना करने से जिस्म पर मैल जम जाता है, और सुबह शाम दांत साफ़ करता है। इस वजह से इसके दांतों में ग़ज़ा के ज़रात नहीं फंसते, और वो दांतों और मसूड़ों की बीमारियों से भी बच जाता है। उसके नाखून हमेशा तराशे हुए नज़र आते हैं। वो खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ ज़रूर धोता है और कुली भी करता है। अहमद के घर का हर फर्द चुस्त और तंदुरुस्त है, क्योंकि वो कभी सफाई का यानी कि वो सभी सफाई को पसंद करते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ सफाई के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका मफ़हूम ये होगा कि अहमद की जो सेहत का राज है वो सफाई है, क्योंकि अहमद जो है वो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो जानता है कि सफाई ना करने से बीमारियां फैलती हैं, और वह अपना जिस्म, लिबास वग़ैरह सब कुछ साफ़ सुथरा रखता है। और इसके बाद है कि वो सफाई में क्या क्या करता है कि वो रोज़ाना नहाता है, गुस्ल करता है, क्योंकि गुस्ल ना करने की वजह से जिस्म पर मैल जम जाती है। वो दांत साफ़ करता है, दांत ना साफ़ करने की वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं, मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। वो नाखून तराशता है, और खाने से पहले और बाद में हाथ धोता है, कुली करता है। और अहमद के घर का हर फर्द जो है वो चुस्त और तंदुरुस्त है, और सभी सफाई का ख्याल रखते हैं। वो इसलिए साफ़ सुथरे हैं, वो साफ़ सुथरे हैं, इसलिए वो सेहतमंद हैं। कुछ नया लिखें। सवाल नंबर, दी हुई तस्वीर की मदद से ये कहानी लिखें। ठीक है, तो इसकी कहानी में है, एक लड़की जो है वो एक ख्वाब देख रही है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है और धुआं है, यानी कि ज़मीन जो है वो रो रही है। वो जो कुछ इस सबक में बयान किया गया है कि ज़मीन गिला कर रही है, रो रही है, और वो बहुत गंदी हो गई है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। तो फिर वो उसे समझाती है ज़मीन कि मुझे साफ़ रखें, दरख्त लगाएं, और उसके बाद जो है वो लड़की जो है वो दरख्त लगाती है। तो ये अब आपने अपने तौर पे भी एक कहानी बनानी है और इसको लिखना है। आज का सबक हमारा कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।